السلام علیکم۔ لیٹ نائٹ ویڈیو کے ساتھ منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے آپ کو بہت بہت سلام، اور قانونی ٹی وی چینل کا آپ کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کروانے کا، شیئر کرنے کا، لائک کرنے کا، فارورڈ کرنے کا۔ قانونی ٹی وی تو آپ کا بہت مشکور ہے، ریئلی جو دوست ابھی تک رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قانونی ٹی وی کو یہ ایسے ریڈ کو کریں گے نا تو وہ ایسے بلیک ہو جائے گا۔ چلیں جی دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک خبر لیک ہوئی ہے۔ شیخ رشید نے غصے میں ٹی وی میں آ کے بتا دیا ہے 2 ہفتے پہلے تقریباً قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے ساتھ عشائیہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا اور بلاول بھٹو کا اور سراج الحق کا۔ ان کا یہ ہوا ہے اور انہوں نے باقاعدہ میٹنگ پہ ان کو بلا کے جی ایچ کیو میں ان سے میٹنگ کی ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں گئے، محمود خان اچکزئی نہیں گئے، ان کو بھی بلایا گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو مجھے پتہ ہے۔ تو یہ ملاقات 2 ہفتے تک کسی کو اس کی کان و کان خبر نہیں ہوئی، نہ تو آرمی کی طرف سے اس کو کسی کو بتایا گیا اور نہ سیاستدانوں نے بتایا کہ جی ہماری قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ ملاقات کیا ہوئی ہے، اس کی اصل کہانی کیا ہے، سٹوری کیا ہے، اور بتائی کیا جا رہی ہے؟ بتائی یہ جا رہی ہے کہ جناب یہ ایک میٹنگ تھی جس میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا تھا، تو ملٹری والوں نے یہ کہا کہ بھئی اس کی مخالفت نہ کریں، یہ صوبہ بننا چاہیے۔ میرے خیال ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ گلگت بلتستان کے اوپر کسی سیاسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے کہ وہ صوبہ نہ بنے۔ سب کہتے ہیں بنے، بناؤ، بنے۔ ادھر سرائکی صوبے کا آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو تحفظات ہیں کہ ملتان میں بنے، بہاولپور میں بنے، یہ وہ، لیکن گلگت اور بلتستان کے حوالے سے کسی کو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، تو یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہوئی۔ پھر کچھ یوٹیوب والے یہ بھی بتا رہے ہیں، یوٹیوبر، کہ جناب وہاں پہ باتیں کرتے کرتے کوئی بلاول بھٹو نے کہا کہ جناب یہ ہمارے کیس کراچی شفٹ کیے جائیں، تو اس میں تو میں ہوئی، تو قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ تم سیاستدان ہی ہمیں ملنے آئے ہو، کبھی ہم آپ کو ملنے آئے؟ یہ بھی باتیں لیک ہوئی ہیں۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ آرمی سے ملنا کوئی برائی نہیں ہے، سن لیں، آرمی سے، فوج سے ملنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو خفیہ رکھنا برائی ہے۔ بھئی قمر جاوید باجوہ آئے، قومی اسمبلی سے خطاب کرے، کہے کہ بھئی یہ سی پیک کا مسئلہ ہے، یہ آرمی کا مسئلہ ہے، یہ دفاع کا مسئلہ ہے، یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، اس کو ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، تو قومی مفاد میں تو سارے بندے ہی تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ بے شک نیازی سے دشمنی وہ تو تعاون کرنے کو تیار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آج آرمی کا بیان آیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے کہ فوج سیاست سے الگ ہے، اس کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ یہ آیا ہے بیان نواز شریف کی تقریر کے بعد، آج وضاحتی بیان آیا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو فوج کو گھسیٹا جائے۔ اچھا، یہ اچھا بیان ہے، تو پھر بلاول بھٹو سے ملنا، شہباز شریف سے ملنا، کیا یہ سیاسی بندے نہیں ہیں؟ ان سے ملنے کا کوئی مقصد ہے؟ اس سے حکومت ملے۔ باجوہ صاحب نے ملنے ہیں تو سر عام ملے نا یار، خفیہ رکھنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے اپنے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ملے، کھل کے ملے،
खुल के मिले। मैंने तो कहा था कि जब उन्होंने शेख रशीद को फ़ोन किया था बाजवा ने कि भाई तुम्हारी सेहत कैसी है, तो मैंने वीडियो बनाई थी कि उनको चाहिए था कि शहबाज शरीफ भी कोरोना में बीमार हैं, उनसे भी हाल पूछते। तो दूसरे दिन उन्होंने हाल पूछा भी था। तो ठीक है, मीडिया पे उन्होंने जारी किया, मीडिया पे जारी करना चाहिए। अब एक तरफ तो कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, दूसरी तरफ से आप सियासी लीडरों से मुलाकात करते हैं और उसको खुफिया रखते हैं। अब यहाँ पे मुझे वो एक इफ्तिखार ठाकुर और अजीज़ी वाला एक लतीफ़ा याद आ गया है कि वो एक ड्रामा चल रहा होता है। इफ्तिखार ठाकुर जो है अजीज़ी सुहेल अजीज़ी का बाप बना हुआ होता है और सुहेल अजीज़ी ऐसे भोला भाला होता है। तो बाप जो है वो अजीज़ी को कहता है कि अजीज़ी ज़रा बाहर जा, मैं तेरी माँ नाल गल करनी है। तो वो भोला होता है, कहता है मेरी माँ नाल मेरे सामने गल करो। कहते तेरे सामने गल करन वाली नहीं, तो कहता है फिर सामने गल करन वाली नहीं तो फिर कर दे क्यों हो जी गल। और भाई जो ना करे मीटिंग, आप मुलाकात ना करें सियासी बंदों से ना करें, तो फिर करके उसको खुफिया क्यों रखा है। सियासतदानों ने भी नहीं बताया आवाम को और आप मिलिट्री वालों ने भी नहीं बताया। भाई खुल के बताएं, खुल के करें बात। तो यहो जी गल कर दे क्यों हो जेड़ी दसन वाली नहीं। वहां पे 1-to-1 मुलाकातें भी हुई हैं आपस में, और ये भी तय हुआ है कि जी अक्सर सियासतदान खुफिया मुलाकातें करते रहते हैं, बुर्का पहन के मुलाकातें करते हैं रात को, और उसमें शहबाज शरीफ का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है मुलाकातें करने वालों में। परवेज़ कियानी से, राहील शरीफ से, कमर बाजवा से बुर्का पहन के, साकिब निसार के हवाले, ये वो निसार चौधरी के हवाले से कि जी वो मुलाकातें करवाता रहा है शहबाज शरीफ साहब की। तो दोस्तों बात यह है कि ये अपनी बात में खुला तजाद है ना, खुला तजाद सुहेल वड़ैच वाला, कि आप कह रहे हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो फिर आप सियासतदानों को मिले क्यों हैं, बताएं उनको क्यों मिले हैं। ये कोई बात मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि जी गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाना है तो ज़रा ताउन करना, ये मैं नहीं मानता, ये मैं नहीं मानता। असल कहानी अभी भी सामने नहीं आई, आएगी, ये भी बाद में आएगी। जैसे 2 हफ्ते ये मुलाकात खुफिया रही है ना, वो भी सामने आएगी, देख लेना आएगी। हम तो कहते हैं कि फ़ौज, बिल्कुल फ़ौज का आज का अच्छा बयान है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो हम नहीं घसीटते। आप बिल्कुल साबित कर दें कि जनाब हमारा कोई सियासत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। इमरान खान ही रोज़ कहता है कि फ़ौज मेरे साथ है। ये क्यों कहता है इमरान खान? ये भी नहीं कहता कि फ़ौज हुकूमत के साथ है, कहते हैं फ़ौज मेरे साथ है। माशाल्लाह, विजन देखे इमरान खान का। तो उसको ज़रा रोको टोको, रोक सको तो रोक लो। इमरान खान कई तकरीरों में कह चुका है, आपके सामने है, वीडियो निकाल के देख लें कि फ़ौज मेरे साथ है, हम एक ही पेज पे हैं। तो ये खुफिया मुलाकातें सियासतदानों ने की हैं, मेरा ख्याल है ये भी मुनासिब नहीं है, और जो आर्मी ने इसको खुफिया रखा है वो भी मुनासिब। इसमें शक पैदा हुए हैं, शक पैदा हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। ये बात आज 2 हफ्ते के बाद सामने हुई है, और वहाँ पे इशाया हुआ है, सारे सियासतदान गए, शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया जा रहा है, वो गए हैं जनाब, और ये सारे गए हैं। बहरहाल इसमें खुला तजाद है, मैं आपको ये बता दूं, और अभी असल स्टोरी सामने नहीं आई, वो भी चंद दिनों तक आएगी। ये दोस्तों एक वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लेट नाइट आवर्स की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।